ابھی تک FIR نہیں کاٹی. ابھی بچی کی لاش مسلم آباد سے ملی ہے، لیکن بچوں نے دیکھ کے ہمارے بھائی کو بتایا نشانات کیا اس کا چہرہ دیکھنے کا نہیں ہے. 2 بجے گھر سے نکلی تھی اور پھر ہمیں 4-5 بجے پتہ چلا کہ بچی گم ہو گئی ہے. خدا کی قسم ہم لوگ لے کے آئے سردخانے سے، وہ کنڈیشن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس کنڈیشن کس اذیت سے یہ بچی گزری ہے. ویلکم بیک ناظرین. افسوسناک واقعہ ہے، سفاکیت اور درندگی کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے. کم سن بچی ہے، 7 سالہ، اس کی تشدد زدہ لاش لانڈی کے علاقے سے برآمد کی گئی اور ایک کوہرام مچ گیا. جو علاقہ مکین تھے، جو اہل خانہ تھے، وہ غم و غصے سے بپھرتے ہوئے نظر آئے. اور یہ اب پتہ لگایا جا رہا ہے، ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھی روانہ کیا گیا ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ داؤد چورنگی کو بلاک کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اور پھر SSP انویسٹیگیشن جو ملیر ہیں عرب مہر صاحب، ان سے مذاکرات طے پائے گئے اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ بچی کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا اور انویسٹیگیشن کو اور مضبوط کیا جائے گا. جلد از جلد انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی جائے گی. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ سانحہ، یہ جو سفاکیت اور درندگی کا واقعہ ہے، یہ کب کس وقت رونما ہوا. ہمارے ساتھ رپورٹر موجود ہے ہارون رشید. ہارون، جاننا چاہوں گا اس واقعے کے حوالے سے ڈیٹیل. دیکھیں بلال بھائی، ہم بتاتے جائیں کہ یہ بچی جو ہے 16 تاریخ کو گم ہوئی تھی. اس کے بعد اس کے والد صاحب نے متعلقہ تھانہ قائد آباد وہاں پہ رپورٹ درج کروا دی تھی. آج جو ہے صبح لانڈی مسلم آباد کالونی ہے، یہاں سے بچی کی ایک مکان ہے جو کہ زیر تعمیر تھا، جو کہ کچرا کنڈی کی شکل اختیار کر چکا تھا، وہاں سے لاش ملی ہے. اچھا جی، یہ بھی بتائیے گا، لاش پر تشدد کے نشانات ہیں، یہ کہا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے. دیکھیں بلا بھائی، بچی کو جو ہے نا اس کے بعد پولیس رینجرز کی باری نفری موقع پر پہنچ چکی تھی. پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کے پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. ابتدائی طور پر جو پوسٹ مارٹم کیا گیا اس میں واضح ایک چیز آ گئی ہے کہ بچی کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے اور جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے. یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے؟ جی، یہ کنفرم ہو چکی ہے. اور جو ابتدائی رپورٹ جو اس کے جو ان کو لے کے آئی ہے، جب ہماری ان کے والد صاحب سے میری بات ہوئی، جب ڈیڈ باڈی لے کر یہ داؤد چورنگی پہنچے ہیں، تو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ جو ہے اس میں زیادتی کی بھی آئی ہے رپورٹ، اور اس کے بعد بچی کے بعد تشدد بھی کیا گیا ہے. جب ہماری پولیس افسران سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بچی کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے اور بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے. ابتدائی رپورٹ میں یہ چیزیں جو ہے نا واضح ہو گئی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، جب بچی لاپتہ ہوئی، اس کی گمشدگی کی رپورٹ کی گئی تھی متعلقہ اسٹیشن ہاؤس میں؟ دیکھیں، سب سے بلال بھائی بتا دیں، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. ایک بچی گھر سے غائب ہوتی ہے، متعلقہ تھانہ جو ہے وہ فرضی طور پر روزنامچے میں انٹری درج کر لیتا ہے اور 3 دن گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کیا جاتا، بچی کی گمشدگی کی نہیں کیا جاتا. آج جو ہے جب ہماری ان کی اہل خانہ سے، علاقہ مقیموں سے یا علاقہ معززین سے بات ہوئی تو ان سب نے یہی الزام لگایا کہ آج ہمیں پولیس کہہ رہی ہے کہ اپنا احتجاج ختم کرو، ہم قاتلوں کو گرفتار کریں گے. 3 دن گزرنے کے باوجود پولیس نے مقدمہ آخر کیوں نہیں درج کیا؟ یہ جو ہے پولیس کی یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس علاقے میں کسی نے تو کوئی تو عینی شاہد ہوگا جب بچی وہاں سے لاپتہ ہوئی، گمشدہ ہوئی. گھر والوں کا کوئی شک شبہ ہے کسی پر؟ دیکھیں، میری جب ان کے والد صاحب سے بھی بات ہوئی بچی کی اور بچی کے چاچا سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج تک تو میں نے کسی کو ایک کو چماٹ نہیں مارا، میری خاندان میں بھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی علاقہ مقیموں کے ساتھ کسی کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے کہ میں کس پہ شک کروں. اور مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ، میری بچی کے ساتھ اتنی دردناک اس کے ساتھ بچی کی، معصوم بچی کے ساتھ جس طرح تشدد کیا گیا ہے. اہل خانہ کے کیا کہنا ہے؟ بچی باہر کسی کام سے گئی تھی، کھیلنے کودنے گئی تھی جب یہ گمشدہ قرار پائی گئی؟ دیکھیں، بچی باہر ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے اور علاقہ ہے، بچی گھر کے باہر جو کھیل کود رہی تھی اور جب کافی دیر تک بچی گھر پہ واپس نہیں آئی تو بچی کے بھائی اور اس کے والد صاحب نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بچی جو ہے نا غائب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، علاقہ مکینوں کی بات کر لیتے ہیں. جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے، کسی سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، انویسٹیگیٹ کیا گیا کیا لوگوں کو؟ دیکھیں، جب ہماری بات ہوئی
SSP अरब मेहर हैं, इनसे हुई, और SSP मलिर जो ऑपरेशन इरफान बहादुर से हुई। इन्होंने कहा कि हमने इलाके के जो है मुश्किल अफराद को हमने तफ्तीश कर रहे हैं और इनको जो है ना छानबीन भी कर रहे हैं और हम बहुत जल्द जो है इसके मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हमने जो है हिरासत में लिया है और इनका DNA टेस्ट करवाएंगे। इसके बाद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या आया जो इनको हमने गिरफ्तार किया है कि ये इस बच्चे के कत्ल करने में या ज्यादती करने में मुलवस है भी या नहीं। ठीक है, जो अहले इलाका और अहले खाना गम व गुस्से में एहतजाज करते नजर आते, वो एहतजाज ख़त्म किया गया क्या? देखिए, जब एहतजाज का इनका मुजाहरा यही मुज़ाकरात में इन्होंने सबसे पहले तो यही कहा था कि SHO समेत जो है थाने की नफरी को मुअत्तल किया जाए। जब SSP मेहर जब पहुंचे हैं रात के, इन्होंने इन फैमिली के साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद उसने फिर SSP इरफान बहादुर से और पुलिस के दीगर आला अफसरान से रब्ता किया, तो पुलिस के आला अफसरान ने मौके पर ही हेड मोरल कायदाबाद थाने को और इसके ड्यूटी अफसर समेत जो है ना 3 से 4 एहलकारों को बताया जा रहा है कि मुअत्तल कर दिया है। जब ये इनको अहले खाना को यकीन दहानी करा दी गई कि इन अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, तो इसके बाद जो है इलाका मुखी व अहले खानों ने एहतजाज धरना खत्म किया है। हारून, ये तो हो गया एक दर्दनाक और सफाकियत का वाकया। दूसरी तरफ एक खौफनाक वाकया रूनुमा हुआ सरजानी टाउन के इलाके में, जो डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उस मोटरसाइकिल पर 3 स्कूल जाते बच्चे थे, छोटे बच्चे, एक तो जाबाक हुआ, 2 जख्मी हुए। इसकी भी अपडेट दीजिएगा। देखिए, आज सरजानी टाउन में भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 सके भाई जो कि आज सुबह स्कूल जा रहे थे, रास्ते में जो ना डंपर ने उनको कुचल डाला, जिसमें एक भाई इनका मौके पे हलाक हो चुका है, जबकि 2 की जो है वो जेरे अस्पताल में मुनक़िल किया, जो कि इस वक्त तक जेरे इलाज है। जब आज इस बच्चे की हलाकत के बाद इलाका मुक़ीमों में वो गम गुस्सा पाया जाता था, जबकि टेम्पर को तो पुलिस ने जो ना अपने कब्जे में ले लिया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था। और आज जो बच्चा जो जहांबाग हुआ था, इसकी भी कोई इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी, 8वीं जमात का ये तालिब इल्म था, जबकि जो कि दूसरे जो जख्मी हुए हैं उमर, वो 4थी जमात का तालिब इल्म था। तीसरा जो जख्मी है उस्मान, वो 3री जमात का तालिब इल्म था। तो हलाक होने वाला 8वीं जमात का तालिब इल्म था और 12 साल की उम्र थी। इसमें जो है ना ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को देखना चाहिए कि कराची के अंदर रात 11 से लेके सुबह 6 बजे तक हेवी ट्रैफिक का दाखिला बंद है, और इस सुबह 7:30-8 बजे डंपर को किसने इजाजत दी कि हेवी ट्रैफिक में ये शुमार होता है इनका? ये कैसे कराची तो इस डंपर के मालिक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया? ड्राइवर तो भाग गया। नहीं, अभी तक जो है ना ड्राइवर, इसका जो मालिक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस कह रही है कि हम जल्द इसके ड्राइवर को, इसके मालिकान को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बच्चे की ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद हमें तमाम खबरों से आगाह कर रहे थे। दोनों वाक़यात हैं, दरिंदगी और सफाकियत का वाक़या है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज नज़र आए, लेकिन वो एहतजाज ख़त्म किया गया। अब देखना ये है कि जो SSP इन्वेस्टिगेशन है मलिर के, वो इस इन्वेस्टिगेशन को किस हद तक तेज़ी से सीरियसली टेकअप करते हैं और कब इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है और कब कातिलों को जो है वो सज़ा मिलती है। दूसरी जानिब ये जो डंपर का वाक़या है, एक तरफ तो जो डंपर हैं उनकी एक टाइमिंग्स हैं कि वो कराची शहर के अंदर आम शाहराहों पर नहीं आ सकते। दूसरी जानिब जो वालिदैन हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये पैगाम है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साला बच्चा जाबाक हो गया। जस्ट इमेजिन के 10 साला बच्चा और एक 12 साला बच्चा, आपके अपने घरों में भी बच्चे होंगे, वो मोटरसाइकिल पर और डंपर की टक्कर से वो जख्मी होते हैं और आपका एक बच्चा खुदा ना खास्ता इस तरह जाबाक हो, तो अपने बच्चों को इस तरह से मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त एक तो ना दी जाए इतने छोटे बच्चों को, और दूसरी जानिब अगर इजाज़त दी जाए तो सेफ्टी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको मलूज़े खातिर रखा जाए। ट्रैफिक पुलिस का भी ये काम है कि अगर इतने छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो एटलीस्ट उनको रोका जाए। लेकिन बात यह है कि अफसोसनाक वाकया है, ये जो डंपर का मालिक है, ऑब्वियसली ड्राइवर ऐसी सिचुएशन में भाग जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये होती नहीं है, तो डंपर के जो मालिक हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो पकड़ा जाए और उनसे तफ्तीश की जाए, उनसे पूछा जाए कि कैसे इजाज़त दे दी गई कि जब टाइमिंग नहीं है तो वो कैसे सड़कों पर निकल कर बाहर आ गए। मेरा प्रोग्राम का खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।